हाय स्टूडेंट मु इतिश्री मैडम आशीर्वाद एकेडमी को प्रत्येक छात्र छात्री को मु स्वागत करुच्ची। आज मु तुम इतिहास रो जो विषय रही बौद्ध धर्म जैन धर्म से शून्यस्थान पूरण जो रही तार सर्ट टाइप क्वेश्चन मु आज डिस्कस करी। अनेक गुड़िए क्वेश्चन आज नहीं आसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन तेणु डेरी करवा ना। तेणु मो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करने आदौ भूल ना। तेणु स्टार्ट करवा। आमर प्रथम क्वेश्चन अच्छी कौन ना प्रथम क्वेश्चन अच्छी महावीर जीन एवं गौतम बुद्ध डेस वंशज थिले कौ वंशर थिले ना आंसर हम आमर कौन ना क्षत्रिय वंशर थिले। तेणु कौ वंशर थिले पिला माने ना क्षत्रिय वंशर। सरला 2 नंबर क्वेश्चन जैन धर्मर परंपरा अनुसार महावीर जीन डेसतम तीर्थक थिले। तेणु महावीर जीन केतेतम तीर्थक थिले ना 24तम तीर्थक थिले। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 3 नंबर जोटा रही डेस जैन धर्मर प्रथम तीर्थक थिले। तेणु जैन धर्मर प्रथम तीर्थक नाम कौन ना आंसर हम ऋषभनाथ। बर्तमान 4 क्वेश्चन को आम जीवा जैन धर्मर 23तम तीर्थक पार्श्वनाथ काशीर डेस राजवंश रे जन्मग्रहण करथिले। केउ राजवंश रे से जन्मग्रहण करथिले आंसर हम इखाकू राजवंश रे जन्मग्रहण करथिले। तापर आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा पिला माने। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी पार्श्वनाथ कैवल्य प्राप्ति परे पाइथिबा चारोटी सत्य को लोकंक सम्मुखरे डेस नाम रे उपस्थापित करथिले। डेस नाम रे उपस्थापित करथिले ना चतुर्जाम धर्म। तेणु आंसर कौन अच्छी ना चतुर्जाम धर्म। तापर 6 नंबर क्वेश्चन को जीवा महावीर दीर्घ दिन साधना परे नालंदारे साधु डेस संस्पर्श रे आसीथिले। केउ साधु संस्पर्श रे आसीथिले माखली पुत्त। आंसर हम कौन ना माखली पुत्त। स्पेलिंग टा देखिबो पिला माने द्वितीय ख जोटा माखली माखली पुत्त माखली पुत्त आंसर हम 6 नंबर टा। 7 नंबर को जीवा महावीर 42 वर्ष बयस रे जुम्बिक ग्राम निकटस्थ डेस नदी कूल दिव्य ज्ञान प्राप्त होइतिला। केउ नदी कूल महावीर जीन 42 वर्ष बयस रे दिव्य ज्ञान पाइथिले। कौ नदी कूल ना आंसर हम रिजुपालिका नदी कूल। तेणु कौ नदी कूल पिला माने ना रिजुपालिका नदी कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 8 नंबर दिव्य ज्ञान जो जहाँ को कहा जाए कौन ना कैवल्य मध्य कहा जाए। महावीर जीन जो दिव्य ज्ञान पाइथिले ताको कौन कहा जाए ना कैवल्य कहा जाए। प्राप्ति परे महावीर को डेस कहगला। दिव्य ज्ञान पाइला परे बा कैवल्य पाइबा परे महावीर जीन को कौन कहा जाउथिला ना आंसर हम केवलीन बा सर्वज्ञ कहा जाउथिला। तेणु कौन कहा जाउथिला ना केवलीन बा सर्वज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जीवा महावीर जीन को प्रथम शिष्य थिले तांको जामाता एवं डेस। तेणु तांकर प्रथम शिष्य किए थिले जामाता और जामाली। आंसर हम जामाली। बर्तमान आम 10 नंबर क्वेश्चन को जीवा महावीर जीन 72 वर्ष बयस रे बिहार डेस ठारे इहलीला संवरण करथिले। इहलीलार अर्थ से मृत्युवरण करथिले। तेणु केते वर्ष बयस रे से मृत्युवरण करथिले महावीर जीन ना 72 वर्ष बयस। केउठारे मृत्युवरण करथिले आंसर हम कौन ना पावापुरी ठारे। तेणु बुझी होची पिला माने पावापुरी ठारे। वर्तमान आम जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर महावीर जीन पार्श्वनाथ चतुर्जाम धर्म रे पंचम नीति डेस जोग करथिले। तेणु भल भाव शुणिब एटा आमर 2 मार्किया मध्य अछि। तेणु पार्श्वनाथ जो चतुर्जाम धर्म रही 4टी धर्मर नाम होची कौन ना सत्य अहिंसा अस्थेय अपरिग्रह। ये 4टी होची पार्श्वनाथ चतुर्जाम धर्म एवं महावीर जीन सेठी पंचम नीति जोग करथिले। सेई पंचम नीतिर ना कौन होची आंसर हम ना ब्रह्मचर्य। कौन ना ब्रह्मचर्य। बुझीला। वर्तमान 12 नंबर क्वेश्चन पंच महाव्रत पालन करिबा पाई महावीर जीन को मतरे डेस पालन करिबा को पड़िबो। कौन पालन करिबा पाई पड़िबो बोली से कहिसंती आंसर हम त्रिरत्न। कौन ना 3टी रत्न। 13 नंबर गौतम बुद्धଙ୍କ पितांकर नाम कौन। तांको पितांकर नाम कौन ना सुद्धोधन। तांको पितांकर नाम होची सुद्धोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा गृह त्याग परे गौतम बुद्ध प्रथमे डेस गमन करिथिले ना वैशाली गमन करिथिले माने वैशाली को जाइथिले। 15 नंबर
ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନ ଉରୁବିଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡେସ୍ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା। 15 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ନା ବୁଦ୍ଧ ଗୟା ବା ବୋଧ ଗୟା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା 16 ନମ୍ବର। ବୁଦ୍ଧଦେବ ପ୍ରଥମେ ଡେସ୍ର ମୃଗ ବିହାରଠାରେ 5 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଧର୍ମବାଣୀ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ମୃଗ ବିହାରଠାରେ 5 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଧର୍ମବାଣୀ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଡେସ୍ର ମୃଗ ବିହାରଠାରେ ଶୁଣାଇଥିଲେ ନା ସାରନାଥ। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ନା ସାରନାଥ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରଥମ 5 ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ 5 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଧର୍ମବାଣୀ ଯେଉଁ ଶୁଣାଇଥିଲେ ସେଇ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନା ପଞ୍ଚଜ୍ୟେଷ୍ଠ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ପଞ୍ଚଜ୍ୟେଷ୍ଠ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 18 ନମ୍ବର। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ମୌଳିକ ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ। ମୌଳିକ ନୀତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା 4 ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା 4 ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବ ପିଲାମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା 19 ନମ୍ବର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି। ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ମାର୍ଗକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ବାଣୀରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଯେ ମଣିଷ କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାଏ ବା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ବା ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ 19 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ନା ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗ। ତେଣୁ କେଉଁ ମାର୍ଗ କଥା କହିଛନ୍ତି? ନା ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗ। 20 ନମ୍ବର। ଶୁଦ୍ଧ ନୀତିମୟ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଡେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶୁଦ୍ଧ ନୀତିମୟ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଡେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ନା ଆନ୍ସର ହେବ ଦଶଶୀଳ ନୀତି। କେଉଁ ନୀତି? ନା ଦଶଶୀଳ ନୀତି। 21 ନମ୍ବର। ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ତ୍ରିପିଟକର ଏକ ଅଂଶସୂତ୍ର ପିଟକରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଡେସ୍ ନିହିତ ଅଛି। ତେଣୁ 21 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହେବ ଧର୍ମୋପଦେଶ, ମାନେ ଧର୍ମ ଉପଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ନା। 22 ନମ୍ବର। ଡେସ୍ ଧର୍ମରେ ପ୍ରଥମେ ମଠ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଡେସ୍ ଧର୍ମରେ ମଠ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା। ଆନ୍ସର ହେବ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା 23 ନମ୍ବର। ଡେସ୍ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତର ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରସ୍ତର କହିଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା ପ୍ରସ୍ତର କହିଲେ ପଥର। ଡେସ୍ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତର ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନା ଆନ୍ସର ହେବ ଅଶୋକ, ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ, ଯିଏକି ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ। 24 ନମ୍ବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାନ୍ଧାର କଳା ଡେସ୍ ଧର୍ମ ପ୍ରଭାବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନା ଆନ୍ସର ହେବ ବୌଦ୍ଧ। ଡେସ୍ ଧର୍ମ ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ। 25 ନମ୍ବର। ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ। ନା ମହାପରିନିର୍ବାଣ। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ମହାପରିନିର୍ବାଣ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଗଧ ରାଜ୍ୟ ଡେସ୍ ରାଜବଂଶ ଅଧୀନରେ ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। 26 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେବ ହର୍ଯ୍ୟଙ୍କ, ହର୍ଯ୍ୟ। 27 ନମ୍ବର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଡେସ୍ରେ ନନ୍ଦବଂଶର ରାଜତ୍ୱର ଅବସାନ ଘଟିଥିଲା। କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ନନ୍ଦବଂଶର ରାଜତ୍ୱର ଅବସାନ ଘଟିଥିଲା? ଆନ୍ସର ହେବ 322। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ନା 322। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ଆମେ। ଡେସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବେ ଅଶୋକଙ୍କ ପିତା ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ନା 273। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ନା 273। 29 ନମ୍ବର। ଅଶୋକ 273 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବେ ମଗଧ ସିଂହାସନ ଆହରଣ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଡେସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବେ ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସେ ସିଂହାସନରେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ କେବେ ହେଇଥିଲେ? ନା ଆନ୍ସର ଆମର ହେବ 29। ଆନ୍ସର ହେଉଛି 269। କେତେ? ନା 269। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଅଶୋକଙ୍କ ଡେସ୍ ଶିଳାଲେଖରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିବରଣୀ ଖୋଦିତ ହୋଇଛି। ଅଶୋକଙ୍କ କେଉଁ ଶିଳାଲେଖରେ? ନା ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ? ନା ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳାଲେଖରେ। କେଉଁ ଶିଳାଲେଖରେ ପିଲା? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନା ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳାଲେଖରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଅଶୋକଙ୍କ ପିତା ବିନ୍ଦୁସାର ଅନେକ ରାଜା ଓ ସାମନ୍ତକୁ ଦମନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଡେସ୍ ଉପାଧି ଧାରଣ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ଉପାଧି ଧାରଣ କରିଥିଲେ? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଅମିତ୍ରଘାତ ଉପାଧି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି। ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର
କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଭିତ୍ତିକ କାରଣ ହେଲା ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ଡେସ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ। କାହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ନା 32 ଯେଉଁ ଆନ୍ସର ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ତାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା କାରୁବାକିଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ। କାହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ନା କାରୁବାକିଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା 33। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ 1961 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଡେସ୍ ନଦୀ କୂଳରେ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ପ୍ରଥମେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା? 33 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେବ ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ। ତାପରେ 34 ଆନ୍ସରକୁ ଯିବା। ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଶାସନ ସ୍ତମ୍ଭ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଡେସ୍ ଲିପିରେ ଖୋଦିତ କରାଇଥିଲେ। କେଉଁ ଲିପିରେ ଖୋଦିତ କରାଇଥିଲେ? ଆନ୍ସର ହେବ ବ୍ରାହ୍ମୀ ବା ଖରଷ୍ଟି ଲିପି। ବ୍ରାହ୍ମୀ ବା ତାକୁ ଖରଷ୍ଟି ଲିପି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। 35 ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଜଦରବାରକୁ ଗ୍ରୀକ୍ ରାଜଦୂତ ଡେସ୍ ଆସିଥିଲେ। କିଏ ଆସିଥିଲେ? ନା ମେଘାସ୍ତିନିସ୍ ଆସିଥିଲେ। ମେଘାସ୍ତିନିସ୍ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ନା ଇଣ୍ଡିକା ରଚନା କରିଥିଲେ ପୁସ୍ତକ। 36 କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ କାଳରେ ମୁଖ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟକାରୀଙ୍କ ପଦବୀ ଥିଲା ଡେସ୍। କେଉଁ ପଦବୀ ଥିଲା? ନା ମହାହର୍ତ୍ତ ପଦବୀ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେବ ହେଲା ସମାହର୍ତ୍ତ ପଦବୀ। ଆନ୍ସର ହେବ ସମାହର୍ତ୍ତ ପଦବୀ। ତେଣୁ ରହିଲି ପିଲା ଆଜି ଏତିକି। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆଉ କିଛି ଡିସ୍କସ୍ କରିବି ମୁଁ। ତେଣୁ ନମସ୍କାର।